Good morning to all. Welcome to Karnataka University Content. I am Nagmani. In today's class, I am going to explain chapter 23 from book 2, Hard Times, written by Charles Dickens, described by the University of Mysore to the secondary B.A-IV English for semester CBCS course 2020-22. The title of the paper is Victorian Fiction. The title of this chapter is Gunpowder. In this chapter, we are going to know about Mr. Harthouse's hold on Mr. and Mrs. Bounderby increases. ಕಳೆದ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾರ್ಟ್ ಹೌಸಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಹೊಸ ಅತಿಥಿ. He has been sent by and appointed by Mr. Thomas Gradgrind to make a statistical study of the region Cocktown. And in this chapter, we see how he gradually takes hold of the family of Mr. and Mrs. Bounderby. Tom's demand for money increases, and his extreme selfishness and materialistic attitude is increased. Louisa's inability to meet Tom's demand for money. ಲೂಯಿಸಾಗೆ ಟಾಮ್ನ ಆ ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಹಾರ್ಟೌಸ್ going in, I quote and unquote, for his adopted party, soon began to score. Now, he has adopted this party, this group of people. Now he soon began to score, with the aid of little more coaching for the political sages. Playing politics is not an easy task. They are quite trained up, and they get coaching. And he has got a little more coaching for the political sages, a little more gentleness for the general society, and a tolerable management of all the assumed honesty and dishonesty. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗಿರಬೇಕಾದಂಥ ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಚಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಜೆಂಟಿಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ಸೊಸೈಟಿ. ದೇ ಶುಡ್ ಅಪಿಯರ್ ಜೆಂಟಿಲ್, ಬಟ್ there should be listlessness for general society. A tolerable management of all the assumed honesty and dishonesty. Dishonesty is there, but they assume honesty and dishonesty, and they manage it. A tolerable management. No one come to know that they are dishonest. They tolerably manage their dishonesty very honestly. Most effective and most patronized of the polite deadly sins, he speedily came to be considered of much promise. So speedily he is becoming a promised hand in this field of politics. I quote and unquote. He stealthily makes his way into the confidence of hard fact fellows. I quote and unquote. These people are hard fact fellows. They do not give importance for emotions. Emotions have no place in their life. They are only calculated people, materialistic people. They depend only on facts while taking any type of decisions. So he gradually is learning their way of life. He is adopting himself to their way of life, and he stealthily kallana hage makes his way into the confidence of hard fact fellows. These hard fact fellows ಅವರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು, ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು, ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. He tells Mrs. Bounderby that the only difference between them and the professors of virtue are benevolence. Mrs. Bounderby ಲೂಯಿಸಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, there is difference, the only difference between them and the professors of virtue. Everyone knows what is good, what is bad, what is virtue, what is not virtue. And these people, politics, the
hard fat fellows, industrialists. The difference between them and the professors of virtue are benevolence. ಸದ್ಗುಣಶೀಲರು, ಧಾರಾಳಿಗಳು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಫಿಲಾಂಥ್ರಪಿ ಮಾನವ ಕುಲ ಸೇವೆಗಳು, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರು, ಮನುಕುಲದ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವವರು, ಇವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಮನುಕುಲದ ಉದ್ಧಾರದ ಮನುಷ್ಯರ ಸೇವೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವಂಥ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರಿಗೂ ಇರುವ ಒಂದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂದರೆ, ದೇ ನೋ, ಐ ಕೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಕೋಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ ಸೊ. ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಎಮೋಷನ್ಸ್, ವರ್ಚ್ಯೂಸ್, ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲಾಂಥ್ರಪಿಸ್ಟ್, virtuous people, politicians, industrialists, everyone know what is virtue. The difference between that class and this class is just this: it's all meaningless and says so. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಅಂತ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತದು, ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೈಲ್ ದೇ ನೋ ಇಟ್ ಈಕ್ವಲಿ. ಇವ್ರು ಹೇಳುವ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ಸರಳತೆ, ಅದು ಇದು ಏನೇನು ಬೆನೆವಲೆನ್ಸ್, ಫಿಲಾಂಥ್ರಪಿಕ್ ವರ್ಚ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇ ನೋ ಇಟ್ ಈಕ್ವಲಿ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್, ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಸೇ ಸೊ. ಅವ್ರದನ್ನು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲಾಂಥ್ರಪಿಸ್ಟ್ and the politicians and industrialists. I quote and unquote. These are the words of Charles Dickens. Louisa is not shocked or warned by the reiteration of his words. He is speaking of the same thing again and again, reiterating the same thing, same ideas, but she is not shocked or warned. She is always complacent. She doesn't take anything into her mind because of the way she has been trained up. Because she has been trained up in that way. ಯಾರೇನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿ, ಮಾಡಿದ್ದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ, she doesn't worry or she will not be shocked. And ನಾವು ಹಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಾರೇ ಕೂಗಾಡಲಿ, ಊರೇ ಹೋರಾಡಲಿ, ಆ ರೀತಿ. Before her father's training itself, her mind had implanted I quote and unquote. Before her father's training began, ಆ ತಂದೆಯ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆ ತಂದೆಯ ತರಬೇತಿ ಶುರುವಾಗ ಮುಂಚೆನೇ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಎ ವೈಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಬ್ಲರ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ದ್ಯಾನ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎವರ್ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್. ತಾನು ತಾನು ನೋಡದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೈಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಬ್ಲರ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅವಳು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. Than she had heard of, constantly strove with doubts and resentments. With the doubts because the aspiration had been so laid waste in her youth. She had that doubt regarding that nobler humanity, wider and nobler humanity, because the aspiration had been so laid waste in her youth. ಅವಳಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಅವಳ ಯೌವನದಲ್ಲೇ ಅವೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅವಳ ಮುಂದೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿತ್ ರಿಸೆಂಟ್ಮೆಂಟ್, ಡೌಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಯೂತ್. ಅವಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅವಳ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಅವಳೇನು ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಬ್ಲರ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅಂತ, ಅದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ವಿತ್ ರಿಸೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರಾಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಡನ್ ಹರ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಕೋಪ ಇದೆ, ಈ ನೋಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ she has been done the wrong that had been done to her. If it were indeed a whisper of the truth, ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? She will be punished. So there is she is not allowed to speak the truth at all upon a nature long accustomed to self-suppression. So how was she brought up? She was brought up in a way of self-suppression. ಯಾವ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಅನಿಸಿದಾಗೆ ಹೇಳೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅನಿಸಿದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅನಿಸಿದಾಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೀಗೇ ಇರಬೇಕು, ಇಂಥ ಕಡೆ ಹೀಗೇ ಕೂರಬೇಕು, ಹೀಗೇ ನಗಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್-ಸಪ್ರೆಷನ್, she has been accustomed to that self-suppression, thus torn and divided. When there is no opportunity for natural expression of feelings, words, opinions and thoughts, she is torn and divided.
ಅವಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಚದರಿ ಹೋಯಿತು, ಟಾರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋಯ್ತು. ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಕೇಮ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಲೀಫ್ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದು. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್, ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಫ್ ಶಿ ಅಟರ್ಸ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇಫ್ ಶಿ ಟೆಲ್ಸ್ ದ ಟ್ರೂತ್, ಶಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪನಿಷ್ಡ್. ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಕೇಮ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಲೀಫ್ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಅದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಲೀಫ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಸಮರ್ಥನೀಯವಾದದ್ದು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ತ್ಲೆಸ್, ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಿಸ್ ನಥಿಂಗ್. ಏನದು ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ? ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ hollow. Only facts has values. Calculation has values. Statistics has values. That's the philosophy of heart house. When there is no monetary benefit, you should not do it. Only if there is benefit, you should do it. So this philosophy really had consoled her. Everything being hollow and worthless. ಎಲ್ಲವೂ ಏನೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಪ್ರೆಷಿಯಸ್, ದಿಸ್ ದಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಹಾಲೋ, ಖಾಲಿ, ಎಂಟಿ, ವರ್ತ್ಲೆಸ್, ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಿಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ನಥಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಯದೆ ಅವಳಿಗೇನು, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್? ಏನು ಇವಾಗ? ಈಗ ಇದ್ದು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ. ಬಟ್ ಅವಳಿಗೇನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳಿಗೇನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗೇನ್ ನಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಥಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್? ಏನು ಮಹಾ ಅದು? ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು? ಏನಿವಾಗ? ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೆಡ್ ಟು ಹರ್ ಫಾದರ್ ವೆನ್ ಹಿ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೌಂಡಬಿನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೆಡ್ ಟು ಹರ್ ಫಾದರ್, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್? ಏನಿವಾಗ ಯಾರಾದ್ರೇನು, ಮೊದಲು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೌಂಡಬಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಮೀ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಹಿಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬೈ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಮೀ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್? ನನಗಿಷ್ಟ ಇದೆಯೋ, ನನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತಾ, ನಾನು ಸುಖವಾಗಿರ್ತೀನ, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್? ಅದು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೇನು? ವಾಟ್ ಇಡ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್? ಸೊ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಅಷ್ಟೇ. She said still, even now, after 2 years of marriage, living with Mr. Bounderby, with the arrival of Mr. Harthouse, still she is in the same condition, in the same state of mind. Whatever Harthouse tells her, she doesn't take anything seriously into her mind. She asked, with a scornful self-reliance, she asked herself, what did anything matter? And went on. ಅಯ್ಯೋ, ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾನೆಯಪ್ಪ. Let him speak anything. What does it matter? What anything did matter? In this way she went on. I unquote. Mr. Harthouse has no particular design or plan before him. Mr. Harthouse, yes, he is not a wicked fellow. His age is like that, that's all. He has no particular design or plan before him to make love for her and to divert her from her life of marriage, nor energetic wickedness or full lassitude. He is not such a wicked fellow, energetic wicked fellow to do some some evil to her, bad thing to her. He devotes his leisure chiefly to their house and is much encouraged by Mr. Bounderby, boasting in his usual manner. He devotes his leisure time chiefly in her house, and he is encouraged by Mr. Bounderby also, because he wants a fellow to listen to his boastful manner, boastful words, and his boasting of the way he has been brought up and reached this number one place in Cocktown from the gutter of his wife's choice of highly connected people. And he encourages Mr. Harthouse, because Mr. Harthouse, he is the brother of a member of parliament and sent by a member of parliament. So he is happy
it's really a question of pride, matter of pride to him to speak of his wife's highly connected people without being aware of undercurrents of any kind. He doesn't know. He is not aware of undercurrents of any kind. Okay? He has not witnessed such things in his life. He has 100% trust in the education of the way Louisa has been brought up, the education that has been given to her. So he doesn't know the natural undercurrents that may exist between Louisa and Mr. Harthouse at that age. Mr. Harthouse quickly observes everything of Louisa. Mr. Harthouse quickly observes everything of Louisa. Louisa ಅವಳ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವನು ಬಹಳ ಬೇಗ ಗಮನಿಸ್ತಾನೆ and begins to understand her. By observing her, he begins to understand her. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. He does not perceive the better and profounder part of her character. I quote and unquote. He just observes her words, behavior and manners, that's all. But he is unable to understand, perceive the profounder part of her character. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅವಳು ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾಳೆ ಹಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಅವಳಲ್ಲಿ ಒಳಗಿನ ಒಂದು ಪ್ರಫೌಂಡರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಲೂಯಿಸಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಗರ್ಲ್, ಶಿ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಫೌಂಡೆಸ್ಟ್ ಗರ್ಲ್. ಅವಳ ಪ್ರಫೌಂಡೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಅವಳ ಆಳವಾದ ಆ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು, ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಐ ಕೋಟ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಕೋಟ್. ಅವಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ಸೀಸ್, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ಸೀಸ್, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಡೆಪ್ತ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟು ಡೆಪ್ತ್. ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಬೇಕಾದರೆ there are so many lessons to learn from nature, and as in nature, as in seas, depth answers unto depth. ಆಳವಾದುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ, ಎತ್ತರವಾದುದರ ಬೆಲೆ ಎತ್ತರವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಶಿ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಫೌಂಡೆಸ್ಟ್ ಗರ್ಲ್. ಆಳವಾದಂಥ ಸ್ವಭಾವ ಉಳ್ಳಂಥ ಹುಡುಗಿ. ಅವಳ ಆಳಾಗಲವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಳಾಗಲನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವನಿಗಾಗಲ್ಲ. He just observes her manners, words, etc. and comes to the conclusion that she is of this kind of girl. But he begins to read the rest with a student's eye. It's very difficult for him to perceive her profoundest character. But whatever he sees, observes, he is capable of observing, he is able to observe. He observes with a student's eye. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮೇಷ್ಟ್ರು ಮ್ಯಾನಸ್ ಅವರು ಹೇಳೋದನ್ನು ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ he began to observe her and understand her. Mr. Bounderby has taken the possession of a house 15 miles from the town from a bankrupt industrial magnate, Dickens ಅವರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಅವರು ಒಂದು ಎಸ್ಟೇಟನ್ನು ಮಾರಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. it is 15 miles away from his house in the town, and it affords him supreme satisfaction. Now he is very much satisfied to spend his summer there, to grow cabbages in the flower garden. He is happy to grow cabbage in the flower garden in that estate. He invites Mr. Harthouse to the house. Mr. Harthouse uses this opportunity to win the attention of Mrs. Bounderby in an easier way. In the town, it was very difficult for him to catch her attention because he had some work. He used to have work, always some work. Only at his leisure time he had to observe her. And Mr. Bounderby, when he goes to stay there in summer, he invites Mr. Harthouse also, and this provides him an opportunity to win her attention completely and in an easier way. ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವಳ ಗಮನವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. He talks about Tom and his weakness for gambling and the losses he suffers. ಅವಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಒಂದೇ ಟಾಮ್, ಅವಳ ಫೋಕಸ್ ಒಂದೇ ಟಾಮ್. ಅವಳ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಟಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅವನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅವನ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಜೂಜಾಡದ ಬಗ್ಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಸಫರ್ಸ್, ಅವನಿಗಾಗಿರೋ ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ
ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. She tells him that she has sold her trinkets in order to help him, but mentions that it was not a sacrifice because she attached no value to it. ಎಸ್, ನನ್ನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಟ್ರಿಂಕೆಟ್ಸ್, ಒಡವೆಗಳು, ಅದನ್ನು ಮಾರಿಬಿಟ್ಟೆ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ, ಸಾಲ ತೀರ್ಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್. ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಇಟ್. ನನಗದೇನು ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಶಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಶಿ ಇಸ್ ಎಂಬರಾಸ್ಡ್ ವೆನ್ ಶಿ ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹಾರ್ಟೋಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಹರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡಬಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡಬಿ ಮದುವೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವ ಅವಳು? ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ವಾ, ಗಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಟ್ಯಾಚ್ ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ she is embarrassed because Mr. Hartos has come to his so shrewd. She is so quick to notice that she has no feeling for Mr. Hartos. ಅವಳಿಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹಾರ್ಟೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅವಳಿಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ, ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಾವನೆಗಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಹಾರ್ಟೋಸ್ becomes emotionally close to her by mentioning her devotion to her brother. Yes, in this way. How much you love your brother, what a sister, great sister you are ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಮೋಷ್ನಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅ ಡಿವೋಷನ್ ಟು ಹರ್ ಬ್ರದರ್ ಹಿ ಗೇನ್ಸ್ ಹರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಹರ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್. ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಡಿವೋಟೆಡ್ ಟು ಹರ್ ಬ್ರದರ್, ಎಷ್ಟು ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ, ಅನ್ಸೆಲ್ಫಿಶ್, ಹರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್, ಅವಳ ತ್ಯಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಮ್ಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಟಾಮ್ ಎಷ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ಲವ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಈಸ್ ಫೇಲ್ಡ್, ಅವನು ಎಷ್ಟು ವಿಫಲ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವಳ ಎಮೋಷ್ನಲಿ ಗೆದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ವಿನ್ಸ್ ಹರ್ ಎಮೋಷ್ನಲಿ, ಬಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ರೈಸ್. ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಲೂಯಿಸ್ ಲವ್ ಇನ್ ಡಬಲ್. ಟಾಮ್ ಅವಳನ್ನ ಡಬಲ್ ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಬಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಲ್ ಹ್ಯೂಮರ್ಡ್ ಫೆಲೋ. ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವದ ಹುಡುಗ, ಕ್ಯಾಪ್ರೈಸ್, ತುಂಬ ಕೆಡುಕ, ದುರಾಸೆಯವನು. ಹರ್ ಐಸ್ ಆರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಟಿಯರ್ಸ್ ಟು ಹಿಯರ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ತನ್ನ ತಮ್ಮ ತನಗೆ ಈ ಥರ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಳನ್ನು ಹೊಗಳಿದಾಗ ಶಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಮೋಷ್ನಲ್. ಹರ್ ಐಸ್ ಆರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಟಿಯರ್ಸ್. ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. Mr. Artos takes upon the responsibility of correcting Tom by guiding him. Now she seeks his help. ನಮಗೇನೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಟಾಮ್ಗೇನೋ ಸರಿದಾರಿಗೆ ತನ್ನಿ ಅಂದಾಗ, ಆಯಿತು, ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಬೈ ಗೈಡಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಅಂತ. ಹಿ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ correcting Tom. But by this time Tom arrives and Louisa goes into home. Tom ಬರ್ತಾನೆ, Louisa gets into home. ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. In his conversation with Tom, Mr. Hartos finds out Tom's lack of affection for Louisa and his selfishness. ಅವರ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ Hartos is easily Tom, he does openly says, I call my brother-in-law Mr. Old Bondaby since the beginning. I don't like to, it's too late to correct myself and to learn something. Respectable word, brother-in-law ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. In the same way, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, he has lack of affection for Louisa. ಅಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇನು ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. And his selfishness, Tom, ಎಸ್ ತಮ್ಮ ಇವಳಿಗೆ ಇವನಕ್ಕ ತುಂಬ ಸ್ವಾರ್ಥಿ. ಟಾಮ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೇಮ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಅವಳ ಶೀ ಈಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಹರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಡಸಂಟ್ ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಮನಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಮನಿ ಐ ವಾಂಟೆಡ್. ಬೇಕಾದಾಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ, ಕೇಳ್ದಾಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ, ಅವಳು ಒಬ್ಳು ಅಕ್ಕನ ಅಂತ ಬೈತಾನೆ. Mr. Hartos offers Tom to be his banker. Okay, don't trouble your sister. I'll be your banker. If whenever you are in need of money, you just come to me and ask me, borrow from me. ನಾನು ನಿನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡ, ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾ ಅಂದಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಹಿ ನೀಡ್ಸ್. ಹೌ ಮಚ್ ಮನಿ ಯು ನೀಡ್ ನಾವು, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳಪ್ಪ ಈಗ. ಟಾಮ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಹಿಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಿ ಈಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಟು ಹಿಮ್.
ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ತೀರ್ಸೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋಷ್ಟು ಸಾಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಡೋಗೋದನ್ನೇ ಬಾಕಿ ಇರೋದು ಈಗ ಅವನು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ದರೋಡೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಸಾಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಿ ಈಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಟು. ತುಂಬ ತಡ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನೀವೇನೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. He expresses his gratitude for his kindness and regards him as his true friend. And Tom, ನೋಡಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗಂದ್ರಂಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅವನನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಟಾಮ್ ಅಂತ ಆರ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಕರೆದಾಗ ಹೌ ಮಚ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಹಿ ವಾಸ್. ಇಟ್ ಟಚ್ಡ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಟಾಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಆತ್ಮೀಯ ಕರೆ, ಇಟ್ ಟಚ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಹಾರ್ಟ್. ಹಾಗೆ ದ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್, ನಾನು ಸಾಲ ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಕೇಳಬೇಡ ಅಂತಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ದ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಶೋನ್ ಹಿಮ್ ಮೇಕ್ ಹಿಮ್ ಟು ರೆಗಾರ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಅಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಾರ್ಟ್ ಹೌಸ್ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬರ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಟು ಓಪನ್ ಹಿಸ್ bedevilments to him when they come thick upon him, and he will show better ways out of them. Whenever those bedevilment comes to your mind, comes in crowd, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸೊಳಗಡೆ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಯಾವಾಗಾರು ಬರಲಪ್ಪ, ಆಗ ಜಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ದೋಸ್ ಥಾಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ವೇಸ್, ಬೆಟರ್ ವೇಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನೋ ಒಂದು ನೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಸಲಹೆ, ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಹಲೋ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಅಂತ ಕೇಳೋಂಥದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೀಡು. ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೋನನ್ನು. ಏನೋ ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನೀಡಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೊಂದು ಆ ಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟೇ, ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೂ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ನೀಡ್ ಕೂಡ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಸಹವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ದಾಸ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 5 ನಿಮಿಷ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಾಗಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ, ಯಾರ ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒತ್ತಡ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಈ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬ ನಂಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೀ ಅನಿಸಿದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೆಮ್ ದೆರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಗುಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿನೋ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾರ್ಕು, ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನನೋ, ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಕು, ಈ ಥರದ ಲೈಬ್ರರಿಗಳು, ಅದು ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್, ಆಟದ ಮೈದಾನಗಳೇ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಇಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಔಟ್ ಟು ಡೈವರ್ಟ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದವರೆಲ್ಲರೂ ಮನೋರೋಗಿಗಳಾಗಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮನೋರೋಗಿಗಳಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಮನೋರೋಗಿಗಳು. ನಾವೊಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನ ಮೆಂಟಲಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 80% ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟಫ್ಸ್, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂಥ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸು. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಟಾಮ್ ಗಿವ್ನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗಾರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಮೀ, ಶೇರ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಬೆಟರ್ ವೇ ಆಫ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಈ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ನನಗೊಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಏನು ದಟ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟಾಮ್ ಟು ಬಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟು ವಾಟ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್, ಮೃದುವಾಗಿರಬೇಕು, ಒಟ್ಟಾಗೆ ಅವಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಆಟ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಲವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರೀಬಲ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರದರ್. Now onwards, I am here to help you, to share all your feelings, thoughts, emotions and even financial problems, even evil thoughts. But you should not trouble your sister. You should be more loving and agreeable sort of brother to her. ಅವಳನ್ನ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಅವಳಿಗೆ ತಕ್ಕನಾದ ಬ್ರದರ್ ಆಗಬೇಕು. ಟಾಮ್ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಟು ಬಿ ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೂ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಹಿಮ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್, ಹಾಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಂಥ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ. ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೂ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಟಾಮ್ ಅಂತ ಅವಳೇ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಟಾಮ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೌಂಡಬೀಸ್ ಅರೈವ್. ಟಾಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೌಂಡಬಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಿದ್ದ? ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೌಂಡಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ಗ್ರಡ್ಜ್ ಅಟ್ ಹಿಮ್, ಮಂಬಲ್ ಅಟ್ ಹಿಮ್, ಮರ್ಮರ್ ಅಟ್ ಹಿಮ್. ನಾವು ಲೇಟಾಗಿ ಏನಾರು ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಊಟನೇ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ.
Nodi, how late he comes and how disobedient he is. He will not ask any excuse or sorry, etc. etc. ಅಂತ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಬೈತಾ ಇದ್ರು. Now he has come before the arrival of Mr. Bondabi. Mr. Bondabiಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ಗೆ. Giving his hand and kissing Louisa's hand. One would see the, oh, hello, Mr. Old Bondabi ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಈಗ she simply just came and he gave his hand. He is giving his hand to Louisa. Louisa shake hand ಕೊಡ್ತಾನೆ and kissing Louisa's hand. My dear sister ಅಂತ ಅವಳ ಕೈಗೆ ಮುತ್ತಿರ್ತಾನೆ. He tells that he did not mean to cross her words. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮೀರೋ ಉದ್ದೇಶ ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ನೋ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಫಾಂಡ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅದರ್. You know how much I am fond of you, and I know you how much you are fond of me. Both of us know how much we two are fond of each other. ಇಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿನಗೂ ಗೊತ್ತು, ನನಗೂ ಗೊತ್ತು. Mr. Harthouse observes a smile upon Louisa's face that day. Mr. Harthouse, he is observing every word, every expression, every reaction of Louisa, and he is happy. He observes a smile upon Louisa's face that day. ಅದೊಂದು ನಿರ್ಭಾವಕವಾದ ಫೇಸ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ, ಕಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೂಲ್, ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ನೌ ದರ್ ಇಸ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಆನ್ ಹರ್ ಫೇಸ್. ಅವಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಇದೆ. ಐ ಕೋಟ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಕೋಟ್. So much the less is the wealth, the only creature that she cares for in this world. Is there any person that she cares for? Is this whelp, this dog? ಈ ನಾಯಿನ ತಮ್ಮನ್ನ ಅವಳು ಇಷ್ಟು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಳ. Is this the person that she cares in this world? Is this the creature that she cares in this world? ಈ ವಿಷಯ ಹಾರ್ಟೌಸ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. I think I have understood the explanation of this chapter. In this chapter, we go to the chapter. I have just brought out only the important points here to make you understand how Mr. Harthouse gradually takes hold on the family of Mr. and Mrs. Bondabi. He has gathered all the primary information from Tom in the previous chapter itself, in their first meeting itself. Now he has observed boastful nature of Mr. Bondabi, and now he is studying Louisa, her reaction, her expression, and slowly he is understanding her. If you have any doubt or question, please post in the comment box. Take care. Bye.